قابیل نے حابیل کا قتل کس چیز کے لیے کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے دولت کے لیے، بی زمین کے لیے، سی عورت کے لیے، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قابیل نے حابیل کا قتل عورت کے لیے کیا تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کتنے سالوں میں بنائی تھی؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے 1 سال میں، بی 2 سال میں، سی 3 سال میں، ڈی 4 سال میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی 2 سال میں بنائی تھی۔ سوال نمبر 3، مسلمانوں میں سب سے پہلی بدعت کیا پھیلی؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے پیٹ بھر کر کھانا، بی جنم دن منانا، سی آتش بازی کرنا، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، مسلمانوں میں جو سب سے پہلی بدعت پھیلی تھی وہ تھی پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ سوال نمبر 4، کون سا کوڑا صاف کرنے سے جنت میں ایک حور ملے گی؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے جنگل کا، بی گھر کا، سی مسجد کا، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، مسجد کا کوڑا صاف کرنے سے جنت میں ایک حور ملے گی۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں کس جانور کی آواز کو سب سے برا کہا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے شیر کی، بی لومڑی کی، سی گدھے کی، ڈی کتے کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قرآن مجید میں گدھے کی آواز کو سب سے بری آواز کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی مسجد ہے جس کا ایک رخ کعبہ شریف کی طرف اور دوسرا رخ بیت المقدس کی طرف ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے مسجد نمرہ، بی مسجد اقصی، سی مسجد قباء، ڈی مسجد قبلتین۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، مسجد قبلتین کا ایک رخ کعبہ شریف کی طرف اور دوسرا رخ بیت المقدس کی طرف ہے۔ سوال نمبر 7، وہ کون سی بیماری ہے جسے دوزخ کی بھانپ کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے کھانسی، بی بخار، سی کینسر، ڈی کمر درد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، بخار کو دوزخ کی بھانپ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، قیامت کے دن کون سے نبی کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ سوال نمبر 9، سود کھانے والوں کا قیامت کے دن جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جائے گا؟ آپ کے آپشن ہے یہ: اے ناک، بی گردن، سی پیٹ، ڈی آنکھ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔
सही जवाब है सी। सूद खाने वालों के पेट कयामत के दिन मकानों के बराबर होंगे और उनके उन पेटों में सांप बिच्छू भरे होंगे। सवाल नंबर 10। वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से जमीन पर पहली बार जलजला आया था? आपके ऑप्शन है ये। ए जिना, बी हसद, सी चोरी, डी हाबील का कत्ल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जब काबिल ने हाबील का कत्ल किया था तो इस कत्ल की वजह से जमीन पर बहुत बड़ा जलजला आया था। सवाल नंबर 11। सबसे पहले खानाए काबा का तवाफ कौन सी मखलूक ने किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए जिन्नातों ने, बी फरिश्तों ने, सी इंसानों ने, डी परिंदों ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सबसे पहले खानाए काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया था। सवाल नंबर 12। दज्जाल की सवारी कौन सा जानवर होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए हाथी, बी घोड़ा, सी गधा, डी ऊंट। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दज्जाल की सवारी गधा होगा, लेकिन वो अजीब किस्म का गधा होगा, देखने में बहुत ही बदसूरत होगा। सवाल नंबर 13। ज्यादा हंसने से जिस्म का कौन सा हिस्सा मुर्दा हो जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए दिमाग, बी दिल, सी आँखें, डी नाक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल नंबर 14। कितने फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। 4 फरिश्ते अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज करते हैं। नंबर 1 इंसानों की रूह कब्ज करने वाले। नंबर 2 जिन्नातों की रूह कब्ज करने वाले। नंबर 3 शयातीन की रूह कब्ज करने वाले। नंबर 4 परिंदे, जानवरों, मछलियां और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करने वाले। सवाल नंबर 15। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, औरत की अजमत और उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा अल्लाह ने उसके किरदार में रखा है। जो औरत अपने किरदार को खूबसूरत बनाए, अपने आमाल को नेक करे, अपने पर्दे का ख्याल रखे, तो इस जमीन पर उस औरत से खूबसूरत कोई औरत नहीं। कौन सी चीज़ जेब में रखने से एक्सीडेंट नहीं होता? आपके ऑप्शन हैं। ए तस्बीह, बी मिसवाक, सी अजवा खजूर, डी रोटी का टुकड़ा। सही जवाब है बी मिसवाक। लोगों में ये बात बहुत आम है कि मिसवाक जेब में रखने से एक्सीडेंट नहीं होता, या हो भी जाए तो हड्डी नहीं टूटती। ये बात बिल्कुल मन घड़त है, ऐसा कुछ भी अहादीस और रिवायात से साबित नहीं। अलबत्ता मिसवाक करने के बेशुमार दीनी व दुनियावी फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद दर्जा झेल हैं। मिसवाक रब की खुशनुदी का जरिया है, फरिश्ते इससे खुश होते हैं। इत्तबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज के सवाब को बढ़ाती है। शैतानी वसवसे दूर हो जाते हैं, जिस्म से रूह सहूलत से निकलती है। फरिश्ते मुसाफहा करते हैं, कल्ब की पाकीज़गी होती है। शैतान इसकी वजह से दूर और नाखुश होता है। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। मलकुल मौत उसकी रूह निकालने के लिए इसी सूरत में आते हैं जिस तरह औलिया अल्लाह और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास आते हैं।
دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کی رحیق مختوم پینے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔